टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज भाई अनोख सिंह बब्बर दा शहीदी दिहाड़ा दरबार साहिब दे विच अकाल तख्त साहिब दे मगरले पासे 18 नंबर कमरे दे विच मनाया गया। खालिस्तानी संघर्ष नाल संबंधित शख्सियतां जथेबंदियां दे नुमाइंदे इस मौके हाजिर सी ते भाई अनोख सिंह बब्बर जिन्हां ने खालसा पंथ दे खालिस्तान दे संघर्ष विच बहुत ही उच्च कोटि की सेवा जिहड़ी आ कीती ते उन्हां दी शहादत दी भी एक वखरी हुई दास्तान है। भाई तारू सिंह जिन्हां दा जिक्र साडी अरदास विच आउंदा है, उन्हां वांग ही भाई अनोख सिंह बब्बर ने जिहड़ी शहादत प्राप्त कीती आ वो एक इतिहास ही दोहरा दिता। दस्सण वाले सारा जिहड़ा सच वा वो बयान कर चुके ने कि किवें उन्हां दी खोपरी, किवें उन्हां दीयां अखां, किवें जीव, किवें एक तरीके नाल जिवें भाई मनी सिंह दा बंद कट्टिया गया ना, उस तरीके नाल भाई अनोख सिंह बब्बर दी शहादत हुई। हुण एक पासे तां ये शहादतां ने जिहड़ियां खालसा पंथ दी चढ़दी कला लई, सिੱਖੀ ਨੂੰ बचाउण लई, खालिस्तान दी सिरजना लई होईयां। दूजे पासे साडा ਉਹ लाणा ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ की जय वाला बुखार चढ़िया होया ते ਉਹ ਇਹਨਾਂ शहादतां ਨੂੰ पिठ दिखा के खालसा पंथ नाल गदारी करके आपदे आप ਨੂੰ फिर भी ਇਹ समझदा कि मैं महान सिख हाँ, मेरे नालों तां वधिया कोई सिख है ही नहीं। खैर अज जदों दरबार साहिब दे विच असीं सारे भाई अनोख सिंह बब्बर की याद में जुड़े, उपरंत अकाल तख्त साहिब के उपर दूजी मंजिल के एक साइड के उत्ते होर अखंड पाठ साहिब चल रहा, जिहदा भोग कल नूं पैना है। वो आ भाई दिलावर सिंह जिन्हां ने बेअंते बुच्चड़ नूं अपने पिंडे नाल बंब बन के उड़ाया सी ते पंजाब दे विच खालसा पंथ नूं बचाया सी। अज बहुत सारे लोगों नूं शायद ये गल समझ ना लगे जिहड़े अज दे माहौल विच जवान होए है, पर सानू चेते आ कि बेअंते बुच्चड़ दे राज विच इउं लगदा सी भी जिवें पग ते दाड़े जिहड़े आ वो गायब कर देने आ, जानी कि जिहड़े बंदे पग्गां बन्नदे आ, दाड़े रखदे आ, वो सारे कतल कर देने। एक दे बाढ़ियों बसां गड्डियां च चढ़ चढ़ के पुलिस वाले सिख नौजवानों का घाण करते सी, कतलेआम करते सी। झूठे पुलिस मुकाबलियां दे विच बहुत बेकिरकी नाल सिखां दा घाण होया। पुलिस नूं खुले अधिकार दिते गए, KPS गिल दी कमांड हेठ लाशां दे जिहड़े सी ढेर वो लाए गए ते अणपछातियां लाशां कह के भी इन्हां दा कोई वारस ही नहीं हैगा जी, लावारस ने। बहुत बड़े पद्धर दे उत्ते सिखां दा उस टाइम नस्लकुशी हुई। उस नस्लकुशी के दौर विच जदों पूरी तूती बोलती सी तां रामपुरा फूल विच एक समागम, एक प्रोग्राम बेअंते बुच्चड़ दे राज विच होया है, जिथे पंडित सोमदत्त बरनाले दा विधायक सी कांग्रेस दा, उहने कहा भी जदों धरती ते पाप वध जांदे आ उदों साडे हिंदू शास्त्रां च महाभारत विच दर्ज वा बई उदों भगवान आप आउंदा है ते हुण ये जिहड़ा बेअंत सिंह आ ये कृष्ण भगवान दा ही रूप आ, ये रामचंद्र दा ही रूप आ जिहड़ा धरती उत्ते इत्थे जुल्म नूं रोकण लई आए। जदों उहने पंडित सोमदत्त ने ये भकाई मारी तां शेर सिंह गागोवाल नां दा जिहड़ा एक होर चापलूस विधायक सी, कांग्रेस दा लीडर सी, उहने माइक फड़ लिया। वो कहंदा जी पंडित जी तुसीं भुल गए हो भी ये सिख वा, इहदा पग ते दाड़े वाला वा बेअंत सिंह, ये रामचंद्र जां कृष्ण दा नहीं, ये तां गुरु नानक अते गुरु गोबिंद सिंह दा रूप है।
सो इस दा बहुत विरोध होया, बहुत संगतां दे विच रोस जागिया। उन्हां दिनां दे विच मीडिया दे विच, अखबारां दे विच सिख संगतां ने इहदा बड़ा विरोध किया। और ये जुलाई 1995 के आखिरी दिनों की गल है। ते हर सिख उदों खून दे हंझू जिहड़ा सी वो बहा रिहा सी, क्योंकि बेअंता बुच्चड़ ते ओहदी पुलिस KPS गिल जां पूरा इंडियन स्टेट सिस्टम सिखां नूं जलील कर रहा। कोई परवाह नहीं सी सिखां दे जज्बातां दी। ते जिहड़ा भी बोलदा सी, इत्थों तक कि अखबारां दे पत्रकार भी चक के मारे जा रहे, वकील चक के मारे जा रहे। जस्टिस अजीत सिंह जिहड़े सी बैंस साहब, उन्हां नूं भी जलील किया गया। उस माहौल दे विच सानू बहुत ही ज्यादा आले दुआले चों यही खबरां हुंदियां सी भी ओह मारता, ओह चक लिया। भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने उन्हां दिनां दे विच बेदोषे सिख जिहड़े कतल किए गए, उन्हां दा एक डाटा कढ के मीडिया 'च लैके आंदा ते आम चर्चा सी भी हुण इहनूं छड्डदे नहीं। ਉਹ रौला भी पूरा मगिया होया सी। उपरों ये गल चल पई बई जिहड़े कांग्रेसी लीडर ने ਉਹ कह रहे आ कि बेअंता बुच्चड़ तां गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक पातशाह, रामचंद्र ते कृष्ण दा अवतार। ਇਹ रौला जुलाई महीने च, अगस्त महीने च पूरा 95 च चलदा रहा। जिद्दण ये खबर आई कि बेअंते बुच्चड़ नूं बंब धमाके च मनुखी बंब बन के ਸਿੰਘਾਂ ने उड़ा दिता है। सच्ची गल आ भी सिखां नूं इउं लग्या जिवें मसे रंगड़ दा गाटा एक वारी फेर ला दिता गया। बहुत ही सिखां नूं सकून, तसल्ली दा एहसास होया ते उन्हां ਸਿੰਘਾਂ दे वारे वारे जांदा पंथ अज तिकर। अज जिन्हां लोकां नूं अज दे माहौल दे विच बड़ियां फुरदियां ने, ਉਹ गल वखरी है। पर सानू पुछ के देखो जिहड़े उस दौर विच इउं समझदे सी कि अज भी गए ते कल भी गए। धन्नवादी आ भाई दिलावर सिंह दा ते इस कांड नाल जुड़े हुए सारे गुरसिखां दा, जिन्हां ने बेअंते पापी नूं ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। KPS ਗਿੱਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂਛ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੜਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਗਰੋਹ ਨੇ भाई जसवंत सिंह खालड़ा नूं भी चक लिया ते उहनूं कतल कर दिता, शहीद कर दिता। खालसा पंथ दे इतिहास विच बहुत शहादतां ने ते उन्नियां ही गदारियां ने जिहड़े अज बहुत वड्डी गिणती विच पुलिस अफसरां दी लिस्ट वा बणी, जिन्हां ने 1978 तो सिखां उत्ते जुल्म कीते, जिन्हां दे जुल्मां नूं भारती हकूमती सिस्टम ने भी मन्निया कि इन्हां ने आम बेदोषे सिख जिन्हां दा कोई भी किसी भी किस्म का कोई दोष नहीं सी बनदा, उन्हां दे उत्ते जबर कीता, अत्याचार कीता, धीआं भैणां नूं बेपत कीता, सिर्फ इस गल लई कि मोढे ते स्टार जिहड़ा, क्योंकि तरक्की उदों KPS गिल तो इसे गल करके मिलदी सी भी तुसीं किन्ने बंदे मारे आ, किन्ने सिख तुसीं वध तो वध कतल कीते आ, जिन्ने वध करोगे उन्ना तुसीं तरक्की लओगे। सो DSP तो SSP बनन वाले, SSP तो उपरले अहुदियां ते जाण वाले सारियां नूं उदों होड़ लगी हुई सी भी सिखां नूं किवें वध तो वध कतल करी। सो उस सारे दौर दे विच जिस जुल्म नूं जिस तरीके नाल कीता गया, जे कोई लिस्ट पढ़े तो हैरान हो जू बई चाहे बेअंता बुच्चड़ सी ते चाहे KPS गिल ते चाहे वो पुलिसिए जिन्हां नूं हुण सजावां हो रहीआं ने, जिन्हां ने घाण कीता, वो सारे ही सिखां दे घरे जम्मे सी, सिख परिवारां दे विच ही जम्मे सी। जिवें अकाली लीडरशिप आ, जिवें पंजाब दे कांग्रेसी आगू ने, जिवें इस वेले BJP दे विच मनजिंदर सरसे वर्गे, लालपुरे वर्गे, सरचांद सिंह वर्गे, इवें ही पुलिस दे विच उस मौके सिख सी
जिन्हां ने ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ CID ਵਾਲੇ, IB ਵਾਲੇ, ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੱਥ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣਾਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਨੰਗੇ ਨੱਚਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਤੇ ਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਆ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲਾ ਪਖੰਡ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਗਵਾਂਢ ਬੱਥੇ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੜੋਂ ਹਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨ ਸੁਭ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲਾਤਾ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰਸ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੁੰਡੇ ਖਿਲਾਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਰੰਗ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਟੁੱਚਲ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ RSS ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ, ਰੱਖੜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।
देखो क्या बातां आ। जे हिंदुआं कोले राज की ताकत आउंदी है, सत्ता आउंदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਜੋ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਦ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਵੇਦ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ, ਜਿਹਨੇ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਟਾਂ ਟੌਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਤੋਖੇ ਕੈਟ ਵਰਗਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਿੱਕ ਦਾ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਾਮ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਸਵੇਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਤਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਫ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੋਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਦ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਹੋਰ ਕਈ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਉਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਵੇਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਕੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿਓ। ਸੋ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੂਲੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, RMP ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਝੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ
ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਪਰੰਤ ਦੀ ਬਲਾਕ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ, ਜਿੱਥੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਡੀ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਭੰਡਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਮਸਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਰੋਡੇ ਹੈ। ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭਜਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਟੈਂਪੂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਟੁੰਬਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸੌਖੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਪਰੰਤ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਭਾਰੀ ਉਪੱਦਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਅੰਕਰ ਨਦੂਲੇ ਤੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰੜਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਜੜੇਲਾ ਕੱਢਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਏ ਦਿਨ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਕਸਰ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਸਰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਰਚਾ ਆ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਰੀਆਂ 2/9 ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਟਾਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿੜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਅਬਾ ਤਬਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬਸਾ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਹੋੜਿਆ, ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਦੀਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸਫਲ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਅਸਫਲ ਆ। ਮਣਾਮੂਹ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਿਫਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ RSS ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਖਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮੀ ਕਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਗੋਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਟੂਟੀ ਵਾਲੀ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਤਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਤਿੱਤਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਤਿੱਤਰ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਿੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਅਗਿਆਨੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਪਗ੍ਰੇਡ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਾਲਸਾਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕਾ ਲਾਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ 1947 ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਧਾੜਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਸਜਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਣ ਮੋਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ, ਇਹ
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਧਿਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟਾਲਾ ਪੱਟ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਮਾਤ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਾਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਤੇਗ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਲੈਣ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਓ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ, ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਨੀ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਬਣ ਜੂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂਛਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ, ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਉਹ ਰੁਤਬਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।